प्यारे बच्चों, आप सबको भी स्वागत है। आज है एक नया पाठ मोबाइल का बोलापन। इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ का लेखिका है सुरेखा शर्मा और उनकी काव्य नाम है शांति। देखो, मोबाइल का बोलापन, मोबाइल का भी एक बोलापन होता है। इसके बारे में सुरेखा शर्मा जी ने अत्यंत यहाँ सुंदर चित्रण किया है। बच्चों, मोबाइल किस तरह अपने आप के बारे में और मोबाइल, टेलीफोन, यहाँ पत्र, तीनों भी किस तरह बातचीत करता है, इसके बारे में यहाँ सुरेखा शर्मा जी ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। बच्चों, इस पाठ के द्वारा हम सभी भी मोबाइल का बातचीत किस तरह हुआ है, अपने मित्रों के साथ यानी टेलीफोन, छुट्टी के साथ किस तरह उन्होंने बातचीत करते हैं, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पहले इस पाठ की लेखिका सुरेखा शर्मा जी के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, सुरेखा शर्मा, उनका जन्म 11 अगस्त 1956 में उनका जन्म हुआ था। उनका जन्मस्थल हरियाणा के सफेदो यानी जिंद में उनका जन्म हुआ था। उनका शिक्षण हिंदी में एमए तथा बीएड की शिक्षा प्राप्त की है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं नन्ही कोंपला, बाल एकांकी, रिश्ता का एहसास आदि उनकी प्रमुख रचना है। उनको मिले गए पुरस्कार हैं अखिल भारतीय परिषद के द्वारा उनको पुरस्कार मिला है। भोपाल, गुजरात, हरियाणा, अन्य कई संस्थाओं से उनको पुरस्कार किया गया है। ये उनका परिचय है। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಂದು ಬೋಲಾಪನ, ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಂದು ಮೆಲ್ನುಡಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಬೋಲಾಪನ್ ಅಂದರೆ ಮುಗ್ಧತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ಒಂದು ಬೋಲಾಪನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಮೊಬೈಲ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಸಹಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮತ್ತು ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಅಂತ ಬರಿತೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬರಿತಿದ್ರಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿರು ಕೇಳ್ರಿ ನೀವು, ಪತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಈಗೂ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಇವತ್ತು ಪತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಏನಿದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್, ಸಂಭಾಷಣೆ, ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ಜಮಾನ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ನ, ಚುಟ್ಟಿನ ಅರ್ಥಾತ್ ಪತ್ರನ ಮೂಲಗುಂಪು ಮಾಡೈತಿ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾಠನ ಯಾರು ಬರ್ದು ಅಂದಾಗ ಸುರೇಖಾ ಶರ್ಮಾ ಅವ್ರು ಬರ್ದಾರ. ಅವರೊಂದು ಕಾವ್ಯನಾಮ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಂಥ ಸುರೇಖಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ 11 ಆಗಸ್ಟ್ 1956 ಒಳಗೆ ಇವರೊಂದು ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಹರಿಯಾಣದ ಒಂದು ಸಫೀದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಿಂದಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಊರೊಳಗೆ ಇವರೊಂದು ಜನ್ಮ ಆಯಿತು. ಇವರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿಂದಿಯೊಳಗೆ MA ಮತ್ತು BEd ಶಿಕ್ಷಣ. ಇವರ ಒಂದು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನಿ ಕೋಂಪಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕವಿತೆ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಲ ಏಕಾಂಕಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಇವರು ಬರ್ದಾರ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಿಶ್ತೋಂಕ ಎಹಸಾಸ್, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಈ ಸುರೇಖಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬರ್ದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವ್ರಿಗೆ ದೊರೆತಂಥ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಪರಿಷತ್ನಿಂದ ಇವರು ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರು ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಭೋಪಾಲ, ಗುಜರಾತ್, ಹರಿಯಾಣ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ತೆರೆಯಿರಿ. ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 63 पुस्तक की और देखिए बच्चों। छात्र इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में छुट्टी, दूरभाषा यानी टेलीफोन, मोबाइल की स्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फ़ोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। देखो आगे यहाँ बताता है कि इस पाठ से आप क्या सीख सकते हैं। छात्र इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಒಳಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾರೂ ಒಂದು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ಬರೀತಿಲ್ಲ. ಪತ್ರ, ದೂರಭಾಷೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಟೆಲಿಫೋನು, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರು ಏನಿಲ್ಲ, ಟೆಲಿಫೋನ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟವು. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬೂತ್ಗಳು ಬಂದಾಗ್ಯವು. ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಏನದಾವು, ಮೊಬೈಲ್ಗಳದಾವು, ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅದಾವು. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಳೆಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿ ಸ್ಥಿತಿಯೋं की जानकारी प्राप्त करेंगे. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರ ಕೈಯೊಳಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಬಂದಿರೋದು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फ़ोन का महत्व और उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे।
देखो आधुनिक वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। उनका आवश्यकता कितना हो गया है, मानव को आज खाना पाना कितना आवश्यक हो गया है, उतना ही क्या बन गया है, आज मोबाइल के बिना उनका जीवन नहीं चल रहा है। ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಊಟ ನೀರು ಗಾಳಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಇರಲಾರ್ದೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है. उसे अब अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती लग रही थी. सदियों से उसका एक छत्र राजा था, पर आज वह बहुत उदास है. अब उसे कोई नहीं पूछता, न ही उससे कोई फ़ोन करता है. तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसके पास रख दिया. देखो आगे यहाँ बताते हैं कि बहुत दिनों से ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है. ड्राइंग रूम के कमरे में टेलीफोन था, वहाँ पढ़ कर उनको मोबाइल को यानी टेलीफोन को बहुत बोर हो रहा था. अब उसे अपनी ज़िंदगी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है, इस तरह उनका एहसास हो रहा है. और सदियों से यानी पिछले से पुराने कालों से, सदी का मतलब बहुत दिनों से, यानी पिछले दिनों में उसका एक छत्र राजा था. पहले उसका ही एक राज्यभार चलता था, पर आज वह बहुत उदास है. आज क्या है, वो बहुत उदास है, चिंतित है, दुखित है. आज वो बहुत दुखित है. अब उसे कोई नहीं पूछता है, कोई भी व्यक्ति उसे नहीं पूछता है, न ही उससे कोई फ़ोन नहीं करता है. लोग भी उसे कोई भी फ़ोन नहीं करता है. तभी मिस्टर शर्मा जी ने आकर अपना मोबाइल उसके पास रख दिया. तभी मिस्टर शर्मा जी ने आया और उन्होंने अपना मोबाइल को उसके सामने पास रख दिया. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಒಂದು ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬಂದವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದು ಆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಾಜು ಇಟ್ಟರು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. मन ही मन में ತನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತು, दिखने में चूहे जैसा नापूंछ फिर भी इसकी इतनी पूछ. चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने. देखो आगे यहाँ टेलीफोन ने अपने मन ही मन में बोलता है, देखने में चूहे जैसा है. कैसा है देखने में? चूहे जैसा है. ना पूंछ फिर भी इसकी इतनी पूंछ. देखो कितना सुंदर से यहाँ लेखिका ने अद्भुत से यहाँ लिखा है. देखो दिखने में चूहे जैसा है. मोबाइल कैसे है? दिखने में चूहे जैसा है. उसे ना मूंछ है ना पूंछ है, फिर भी इसकी इतना पूछताछ करता है लोग ने. और चल दूर हट मुझसे, मेरा पास आकर बैठा है, चल हट मेरे सामने से. आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने. देखो यहाँ औकात यानी योग्यता, मेरे पास आकर बैठना योग्यता क्या है. कितने दिनों से मैं राज्यभार कर रहा था, अब तू आकर इस राज्य का राजा बन गए तो मुझे कितना गुस्सा आ जाएगा. और मेरे पास आकर बैठना हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा. इस तरह टेलीफोन ने मोबाइल को अपने मन ही मन में बोलता है. मोबाइल चौक कर देखते हुए, क्या हुआ भैया. कन्नड़ में बोलूँगा पहले, ये बोल को आगे कन्नड़ में बताऊँगा मैं. चौक कर देखते हुए, क्या हुआ भैया, मैं तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो. मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं माफ़ी चाहता हूँ, तुम मेरे बड़े भाई हो. देखो आगे वो मोबाइल ने उनसे बताता है कि क्या हुआ भाई, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं बताया हूँ, फिर भी तुम मेरे पर इतना गुस्सा क्यों हो गया हो.
और मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती हो गए तो मुझे क्या करो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और आप तो मेरा बड़े भाई हो। इस तरह मोबाइल ने ಟೆಲಿಫೋನ್ से ಬದಾತೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಕಿರಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತಿ, ಮೀಸೆಲ್ಲ ಬಾಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇದರೊಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಡಿಕೆನಾ? ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದು ಕುಂತಿ, ಸರಿ ದೂರ, ಅದು ನನ್ನ ಕಡೆ ಬಂದು ಕುಂತಿಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನೈತಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೊಡಾಕ ಅಂತಂದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಅಯ್ಯೋ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಏನು ಮಾಡೀನಿ, ನಾನು ನಿನಗೇನೂ ಅಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಗ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಟ್ಟು ಕೋಪ ಯಾಕ? ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡು, ಕ್ಷಮಿಸು, ಆ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಅಂತಂದು ಆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ. आगे टेलीफोन, गुस्सा ना करो तो क्या करो, तुम्हारे पर गुस्सा ना करे तो क्या करो, पता है जब से तू आ गए हैं, जब से तुम आ गए हो हमारी कोई भी पूछ नहीं रही है। देखो तुम आ गए हैं ना, तुम्हारे आने से कोई भी मुझे पूछ भी नहीं रही है, सब तुम्हें ही अपने छाती से लगाए घूमते रहते हैं। देखो सभी लोग तुमको अपने छाती में लगाए घूमते रहते हैं, हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं, हर समय भी। आप सबको भी मालूम है, आप सभी भी अपने मोबाइल को अपने पास किस तरह रखते हैं ना, उसी तरह या टेलीफोन उसके बारे में वो बोल रहे कि हर समय भी कहाँ रहे तो वहाँ भी अपने साथ लोग मोबाइल को ले जाते हैं और एक क्षण के लिए भी तुम्हारे जुदाई नहीं सहन कर सकते हैं। देखो लोग तुम्हारे बिना एक क्षण भी, एक पल भी तुम्हारे बिना जुदाई नहीं सहन कर सकते हैं, तुमको छोड़कर एक क्षण के लिए भी वो जिंदा यानी दूर नहीं सह सकते हैं। मत ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಂತೀಯ, ಯಾವಾಗ ನೀ ಬಂಧನ ಸುಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವನನ ಭಾಳಷ್ಟು ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಜನನೂ ನಿನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಒಂದು ಎದೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರ, ಯಾರೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ಷಣನೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರಾಕೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಜನ ದೂರ ಸೇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳ್ತೈತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮುಂದೆ ನೋಡ್ರಿ, मोबाइल टेलीफोन भैया ये तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है। देखो मोबाइल ने आगे बताता है कि टेलीफोन भैया ये तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है, अಣ್ಣ ನೀನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡು ಇದರೊಳಗೆ ನನ್ನದೇನು ಅಪರಾಧ ಇದೆ. ಕಸೂರ್ का मतलब अपराध, गलती क्या है, ನನ್ನ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೈತಿ. बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम जो कहोगे मैं करूँगा. देखो आगे वो बताता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ನಾನು ನಿನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಅಂತಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ. मैं तुम जो करोगे मैं करूँगा, ನೀ ಏನು ಹೇಳ್ತಿ ಅಣ್ಣ ನಾ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, तुम क्या करोगे, अब तो तुम्हारा नए रूप बाजार में आ रहे हैं, चारों ओर तुम्हारे ही धूम मची हुई है, देख नहीं रहे मेरा हाल, मेरे सुंदर से मुखड़े पर धूल जमी पड़ी है, अब मुझे कोई साफ भी नहीं करता. देखो आगे टेलीफोन ने किस तरह सुंदर से यहाँ बताते हैं. देखो तुम क्या करोगे, अब तो तुम्हारा नया रूप बाजार में आ रहा है. आप सबको भी मालूम है अब मोबाइल कैसे आ रहा है, स्क्रीन टच का मोबाइल कितना पतला सा आ रहा है और छोटा सा मोबाइल आ रहा है और चारों तरफ ही तुम्हारा ही हवा है, धूम का मतलब हवा है, तुम्हारा ही धूम मची हुआ है और देख नहीं मेरा हाल क्या हुआ है, मेरा मुखड़े पर कितना धूल जम पड़ी है, अब मुझे कोई भी साफ भी नहीं करता है. ಮತ್ತು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಈ ನೀರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆಕಾರ ರೂಪಗಳು ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಬರೋ ಅಂಥವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ನಿಂದ ಒಂದು ಹವಾ, ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಆಕಾರಗಳನ್ನ ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡೋ ಒಂಥರ, ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಬಂದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ನೋಡೋರಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಧೂಳುಗಳು ಬಿದ್ದೈತಿ, ಧೂಳಿಕಣಗಳು, ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸತಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಾಯಿ ನಾರಾಜ್ ಮತ್ ಹೋಯೆ,
आप तो मेरे अग्रज है, अब कभी ना कभी तो तुम्हें बूढ़े होना ही था, सदियों से तुम्हारा ही राज था, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है, एक ना एक दिन तो यहाँ होना ही था। देखो आगे मोबाइल ने यहाँ बता दे कि भाई नाराज मत हो, यानी चिंता मत करो, निराश मत हो, आप तो मेरा अग्रज हो, आप तो मेरा अग्रज हो, बड़े भाई हो, अब कभी ना कभी तुम्हें बूढ़ा होना ही था। देखो एक व्यक्ति बड़ा होने के बाद बूढ़ा होना ही है, आप अब तो क्या हो गए, बूढ़ा हो गए, सदियों से तुम्हारा ही रास्ता, पहले दिनों में तुम्हारा ही राज्य चल रहा था, इसमें गुस्सा होने का क्या बात है। देखो इसमें क्या गुस्सा होने का बात है, एक ना एक दिन ऐसा होना ही था। ಅಣ್ಣ ನೀವು ಸಿಟ್ಟು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಂಗೆ, ಆ ಕಾರಣದ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದೇ ಬರ್ತಿತ್ತು, ನೀವು ಮುದುಕರಾಗಬೇಕು, ಈಗ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ದಿನದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೀತಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಐತಿ, ಇದರೊಳಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದೇನೈತಿ, ಸಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದ್ರ ಏನೈತಿ, ಈ ಒಂದು ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಬರೋದಿತ್ತು, ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಂದು ಆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವ್ರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ನೋಡ್ರಿ। अपनी आवाज़ सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, पहले तो मेरी मालकिन मेरी इतनी सेवा करती थी कि क्या मजाल की थोड़ी सी भी मिट्टी मेरे सलोने मुख पर गिर जाए, मैं दिन भर गुनगुनाता रहता मधुर और मीठे आवाज़ में। देखो आगे बताता है कि टेलीफोन ने अपने बारे में, अपनी आवाज़ सुने मुझे महीनों बीत जाते हैं, ನನ್ನ ಒಂದು ಆ ಧ್ವನಿನ ಕೇಳಾರ್ದನ ಸರಿ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ। ಪಹಲೆ ತೋ ಮೇರಿ ಮಾಲ್ಕಿನ್ ಮೇರಿ ಇತನಿ ಸೇವಾ ಕರ್ತಿತಿ, ಮೊದಲು ನನ್ನ ಒಂದು ಮನೆಯ ಒಂದು ಒಡತಿ ನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು। ಕ್ಯಾ ಮಜಾಲ್ ತೀಕಿ ತೋಡಿಸಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಸಲೋನೆ ಮುಖ ಪರ್ ಗಿರ್ ಜಾಯೆ, ನನ್ನ ಮುಖದ ಮ್ಯಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳು ಬಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಮಾಲ್ಕಿನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು। ಮೈ ದಿನ ಭರ್ ಗುನ್ಗುನ ರಹತಾತ, ನಾ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಆವಾಜಿನ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಿಂಗ್ ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಆವಾಜುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಮಧುರ ಅವ್ರ ಮೀಟಿ ಆವಾಜ್ ಮೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿವರಣೆನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ।